Hello everyone. Today I'll start with my next video on theory base of accounting. जो अपना फर्स्ट चैप्टर ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾर्ट है नैक्सट पार्ट ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟਸ ਐਂਡ देयर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसैप्ट्स। तो फर्स्ट थोड़ा टॉपिक है कंसैप्ट्स। अकाउंटिंग कंसैप्ट की हुंदा है? कंसैप्ट मतलब कि कोई भी एक लॉजिकल कंसीडरेशन के बेस ते कोई भी एक चीज़ मतलब जां एक व्यू पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं। जिवें लॉजिकल कंसीडरेशनस बेस ये ज़्यादातर जिहड़े तुहाडे लॉजिक मतलब जो भी अपने पहला परसन सीगे जां जिहड़े ऑथर्स है जां इकोनॉमिक्स है जां अकाउंटेंट्स है जो जिन्हां ने भी अकाउंटिंग यूज़ की है उन्होंने आपदियां लॉजिकल कंसीडरेशनस के बेस ते कुछ कंसैप्ट बनाए हैं जो हर एक बिजनेस दे विच यूज़ किए जाते हैं किते ना किते अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट ਜਿਹੜੇ कंसैप्ट है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हैगा, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है भी हर एक ने फॉलो करनी है। ये जनरली असैप्टड है, मतलब ਜਿਹੜੇ परसन ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ बिजनेसमैन ਨੂੰ लगता तो वो ਇਹਨੂੰ असैप्ट कर सकता और ਇਹਨੂੰ यूज़ कर सकता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसैप्ट इन योर सिलेबस। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट ਇਹਦਾ मतलब है भी बिजनेस ਨੂੰ ध्यान च रख के चलना, बिजनेस बारे सोचना ਜਾਂ बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट। इस कंसैप्ट में दसिया गया भी जो ओनर है तो बिजनेस है वो दो डिफरेंट साइड्स है, मतलब कि ਜਿਹੜਾ ओनर है तो बिजनेस है उन्होंने आप अलग अलग देखांगे, उन्होंने आप कंबाइन नहीं कर सकते भी जो परसन बिजनेस का मालिक है तो वह ही बिजनेस है, मतलब ओनर तो बिजनेस आप अलग अलग लैके चलते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट देखा जाता है भी ये दो अलग दो परसनैलिटीज़ है, बिजनेस की आपदी एक इंपोर्टेंस है, आपदा एक वजूद है तो जो ओनर है वो एक आपदा वजूद है। क्योंकि देखो जो बिजनेस है भावें वो एक नॉन लिविंग थिंग आप देखिए पर जिथे भी कोई ट्रांजैक्शन होंदी है तो उत्थे हमेशा बिजनेस का नाम ही आता है, ओनर का नाम नहीं आता। जिवें आप स्टैंप यूज़ करते हैं, जिवें कोई भी मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, जो वो कोई भी काम होंदा है जां कोई डॉकूमेंट बनते हैं तो उत्थे उहदे मालक का नाम नहीं लिखा जाता, उत्थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंप लगूगी। जिवें अपने स्कूल की गल करिए तो जो स्कूल का कोई भी काम होगा तो उत्थे स्कूल की स्टैंप लगूगी, मतलब कि वो पर्टिकुलर संस्था का नाम आता है, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर आउंदी है तो उन्होंने एक आपदा वजूद है। तां करके जो बिजनेस है ओनर नूं अलग अलग लिया जाता है। जिवें आप एक एग्जाम्पल लीए, जिवें सपोज करो जे तो गुड्स बिजनेस वास्ते यूज़ की गई, सपोज कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी है या बिजनेस दी गुड्स है वो तुसी बिजनेस वास्ते ही यूज़ कीतियां विद इन द बिजनेस, तो वह की बन गया बिजनेस का एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा कोई परसनल खर्चा नहीं होगा क्योंकि जे बिजनेस लई तुसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। ठीक है। नैक्सट सेम जे तुसी वो कुछ गुड्स हैं तुसी आपदी परसनल यूज़ वास्ते यूज़ कर रहे हो, जिवें डोमैसटिक परपस वास्ते आपदे घर के काम वास्ते, तो उन्होंने तुसी ड्राइंग मनोगे, उन्होंने तुसी बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मनोगे क्योंकि जो तुसी परसनल यूज़ कर रहे हो यूज़ वो थोड़ी ओनर की ड्राइंग है तो जो बिजनेस वास्ते है तो वो बिजनेस नाल रिलेटेड है। ठीक है। नैक्सट कंसैप्ट है मनी मैजरमेंट कंसैप्ट। ये आप अकाउंट्स विच पहला भी देखिए भी जो अकाउंट है वो टोटली बेस्ड है फाइनैशियल ट्रांजैक्शन से, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन थोड़ी फाइनांस नाल रिलेटेड है या मनी नाल रिलेटेड है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन तुसी अकाउंट्स के विच रिकॉर्ड करते हो। भावें कोई परसन बहुत ओनैसट है, भावें ट्रुथवर्थी है, वो चीज़ों ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इस विच सिर्फ आप मनी नाल रिलेटेड चीज़ों ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल लैंने जिमें कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है 20 चेयर्स 40 टेबल्स 3 मशीनस, तो इन्नी इन्फॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू नहीं हैगी जे तुहानूं कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये जस्ट वो मतलब क्वांटिटी बारे दसिया भी इन्नियां चेयर्स है, इन्ने टेबल है तो इन्नियां मशीनस है। बट जे इन्हां दी तुसी वैल्यू डिफाइन करनी होवे तो सपोज करो जे तुसी इहनूं एवें लिखो भी 20 चेयर है वो 6000 दी है, ਜਿਹੜੇ 40 ਟੇਬਲਸ है वो 40,000 ਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਸ ਸੀਗੀਆਂ 90,000 ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 20 ਚੇਅਰਸ 40 ਟੇਬਲਸ ਔਰ 3 ਮਸ਼ੀਨਸ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਲਾਈਕ 6,000 + 40,000 + 90,000, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇਚਰ ट्रांजैक्शनस। नैक्सट कंसैप्ट थोड़ा है गोइंग कंसर्न कंसैप्ट। गोइंग कंसर्न कंसैप्ट जिमें दा नेम है गोइंग कंसर्न, मतलब जो थोड़ा काम वो चलता रहूगा गोइंग ऑन। तो आप बिजनेस जो भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ये सोच के स्टार्ट किया जाता है भी साडा बिजनेस बंद नहीं होगा। ओबवियसली आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई भी तुसी लैन देन करते हो ट्रांजैक्शन करते हो तो आप जो भी फ्यूचर दी ट्रांजैक्शन करते हैं भी आप 1 साल बाद पैसे लवांगे या 3 महीने बाद पैसे लवांगे, तो आप ये सोच के करते हैं भी साडा जिहड़ा बिजनेस है कंटीन्यूसली चलता रहूगा। तो बिजनेस का कोई एंड नहीं, मतलब कोई किते खत्म नहीं होगा, कंटीन्यूसली चलूगा।
तो उस तरह देखो जिवें सपोज करो तुसी बिजनेस च कोई एसैट्स खरीदते हो, जे अज मैं कोई मशीनरी खरीदी तो मैं ये सोच के नहीं खरीदूँगी भी हाँ साल बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाऊगा। ओबवियसली जे मैं मशीन खरीद रही हाँ तो उन्होंने मैं 5-10 सालों तक यूज़ करूँगी, तो ना कि मैं उन्होंने रीसेल करूँगी, मतलब कि पहला खरीद ली फिर उन्होंने दोबारा तो वेचती। तो गोइंग कंसर्न का यही है भी जो भी तुसी चीज़ां खरीदते हो या जो भी तुसी ट्रांजैक्शनस करते हो वो हमेशा यही सोच के करते हो भी थोड़ा जिहड़ा बिजनेस हो कंटीन्यूसली चलता रहे, बंद ना होवे जो भी तुसी लोगों नाल डीलिंग करते हो। ठीक है, नैक्सट वन इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसैप्ट। ये बिजनेस दियां जो भी ट्रांजैक्शनस है, जो भी तुसी इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो वो एक पर्टिकुलर ईयर दियां रिकॉर्ड करते हैं। जिवें नॉर्मली थोड़ा कैलेंडर ईयर होंदा है, जिवें नॉर्मल आपां डेली बेसिस दियां डीलिंग करते हैं तो आपां ईयर अज्यूम करते हैं 1 जनवरी तो लैके 31 दिसंबर तक। पर बिजनेस च ईयर ये नहीं यूज़ किया जाता, हमेशा बिजनेस च ईयर यूज़ किया जाता फाइनैशियल ईयर होंदा अपना हमेशा 1 अप्रैल स्टार्ट होंदा है तो 31 मार्च को एंड होंदा है। तो फॉर एग्जांपल जिवें 1 अप्रैल 2019 स्टार्ट होया ईयर तो वो 31 मार्च 2020 ਨੂੰ एंड होगा, मतलब कि ईयर वाइज। ठीक है, फुल ईयर 12 मंथ्स का। तो जो भी तुसी बिजनेस दी ट्रांजैक्शन आ, कोई एक्सपेंस आ, कोई इनकम है, तो जो भी तुसी लास्ट के रिजल्ट कढ़ने आ वो इस ईयर के अकॉर्डिंग चलूगा, तो इस ईयर अकॉर्डिंग ही चीज़ों रिकॉर्ड किया जाऊगा। ठीक है, नैक्सट वन इज़ 5th कंसैप्ट कॉस्ट कंसैप्ट। कॉस्ट कंसैप्ट एवें है भी जो भी तुसी कोई चीज़ खरीदते हो लाइक वह परचेज प्राइस है, जिन्ने का वह परचेज प्राइस है तुसी उस बेस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। मतलब जो भी आप कोई चीज़ खरीदी है, सपोज करो मैं कोई मशीन खरीदी है तो वो कीमत सी 50,000, तो जो मैं बुक्स के रिकॉर्ड करूँगी या आपका जो भी मैं न्यूमेरिकल व्यू पॉइंट या अकाउंटिंग बेस के हिसाब न जो भी रिकॉर्ड करूँगी तो मैं वो कीमत 50,000 ही लिखूँगी, मतलब कि जिन्ने दी मैं उन्होंने एक्चुअल च खरीदिया सी उहदी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जे तुसी कदे भी एसैट में इस तरीके रिकॉर्ड करते हैं तो यह मतलब नहीं होगा भी वो एसैट की वैल्यू नहीं हैगी जो उसकी वैल्यू घट है। आप इत्थे कॉस्ट कंसैप्ट यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस है। कुछ बिजनेस वाले कॉस्ट कंसैप्ट के बेस पर करते हैं, कुछ आपका होर कंसैप्ट यूज़ करते हो। आप अगे बढ़ते हैं। ठीक है, नैक्सट कंसैप्ट आ गया डुअल एस्पैक्ट कंसैप्ट। यदा मतलब है भी हरेक डैबिट की क्रेडिट साइड भी होंगी है। जिवें आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा 2 पार्टीज़ उस इनवॉल्व होणगियां ही, कल्ला बंदा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो जो एक परसन लई वो चीज़ डैबिट साइड है तो दूजे परसन लिए क्रेडिट साइड होगी। जिवें सिंपल एग्जांपल ले लो, जे मैं कोई चीज़ सेल कर रही हाँ, मतलब ए सेल कर रहा तो ए की बन गया सैलर, तो उधर बी बंदा बाय कर रहा चीज़, मतलब कि खरीद रहा, तो बी की बन गया बायर। तो मतलब कि ट्रांजैक्शन एक है पर उस पार्टीज़ 2 है, मतलब 2 दियां साइड्स है डिफरेंट। एक लिए वो चीज़ डैबिट है, दूसरे लिए वो चीज़ क्रेडिट है। मतलब कि अपने व्यू पॉइंट जिवें हुण ए दे हिसाब नाल की हुई है सेल हुई है, ए दा व्यू पॉइंट है, बी दे हिसाब नाल सेल नहीं हुई की हुई है परचेज हुई है। तो दोवां दे एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू बन गए। तो उस तरह नैक्सट डुअल एस्पैक्ट में आप रिलेट कर सकते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन नाल भी, जी अपनी कैपीटल है लाइबिलिटी है उन्होंने दोनों प्लस करके अपनी किहदे कोल होंदी है एसैट्स की। आप पढ़िया सी जिवें लाइबिलिटी होंदी है जी आप बोरो कर लैंदे आ, मतलब जो आप किस तो लोन वगैरह लैंदे आ, तो कैपीटल होंदी है जी मेरी आप दा मतलब ओनर का फंड होगा, तो एसैट अपनी की होंदी है प्रॉपर्टी। इस बेस से डुअल एस्पैक्ट कंसैप्ट में रिलेट किया जाऊगा। ठीक है, नैक्सट है 7th रेवन्यू रिकोगनाइजेशन और रियलाइजेशन कंसैप्ट। रियलाइजेशन और रिकोगनाइजेशन होंदा है जो एक्चुअल थोनों पेमेंट तुसी रिसीव करते हो, मतलब कि कोई इनकम रिसीव करते हो। तो ये क्या गया भी कुछ बिजनेस वाले की करते हो कॉस्ट कंसैप्ट फॉलो नहीं करते, वो किहड़ा कंसैप्ट फॉलो करते हैं रेवन्यू रिकोगनाइजेशन, मतलब कि जिंदों उन्होंने एक्चुअल च पैसा मिलता है उस चीज़ को उदों ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जिमें कि आप कैश कंसैप्ट कह दें, मतलब कि रेवन्यू रिकोगनाइजेशन जो भी मैंने इनकम रिसीव होगी मैं उन्होंने उदों रिकॉर्ड करूँगी। ये मैं कोई एंटीसपेशन नहीं रखूँगी, एंटीसपेशन मीनस कोई एस्टीमेशन नहीं रखूँगी। जिमें कुछ लोग की होंगे हैं, जिमें उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन हुई है 1 अप्रैल को, तो कोई ट्रांजैक्शन हुई है उधार पर हुई है ट्रांजैक्शन, तो वो पैसे मैंने मिलने 31 जुलाई ला लो 31 जुलाई को। ठीक है, तो जो हुण आ ट्रांजैक्शन है हुई 1 अप्रैल को है, तो पर वो पैसे मैंने जिन्हें सपोज करो 10,000 रुपया है उस ट्रांजैक्शन का, कोई सेल की है मैं, पर मैंने अजे तक पैसे नहीं मिले, तो 31 जुलाई को मैंने पैसे मिलणगे। तो कुछ बिजनेस हाउस की करते हैं उन्होंने 1 अप्रैल को ही रिकॉर्ड कर लेंगे हैं, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग वो ट्रांजैक्शन होगी, भावें पैसे मिले आ भावें पैसे नहीं मिले। बट अकॉर्डिंग टू रेवन्यू रिकोगनाइजेशन कंसैप्ट आप कदों एंट्री रिकॉर्ड करांगे 31 जुलाई को, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर थोनों पैसे ना मिल, इन फ्यूचर थोनों 10,000 की जगह तो 8,000 ही मिले, मतलब जरूरी थोड़ी ना थोनों 10,000 ही मिलेगा। तो आप जो एक्चुअल थोनों रेवन्यू रिकोगनाइज होगी या रियलाइज्ड होगी, मतलब एक्चुअल जो पैसे मिलणगे तुसीं उहनूं उदों रिकॉर्ड करोगे, मतलब 31 जुलाई को रिकॉर्ड करोगे।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ 10,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। मतलब एक्सपेंसिस मैचिज विद इनकम, ਜਿਹੜੀਆਂ एक्सपेंस है खर्चे है ਉਹਨੂੰ इनकम ਨਾਲ मैच करते हो ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ प्रॉफिट ਤੇ ਕਿੰਨਾ लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, पर वो सैलरी है 2019 ਦੀ ਸੀ, मतलब कि 2019 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2020 'ਚ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, 2019 ਦਾ ਕਿ 20 ਦਾ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ 2019 ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 2019 ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਈਅਰ 'ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਯੂਜੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੂ ਜਾਂ ਬਾਏ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਔਰ ਟੂ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਟੂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਸਟਮ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਬਿਲਿਟੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕੰਸੈਪਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਣਾ। ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਫ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਔਰ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਸੇਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਡ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਛ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਅਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਲਿੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਊਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਊਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਲਿੱਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਬੇਸਿਸ ਔਰ 3 ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਦਾਂ 2 ਬੇਸਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਔਰ ਅਕਰਲ ਬੇਸਿਸ। ਬੇਸਿਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ। ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸੀਵਡ ਔਰ ਪੇਡ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਰਲ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਵੈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਈਦਰ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਔਰ ਨੋਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
1 अप्रैल ਨੂੰ मैं कोई चीज़ सेल की 20,000 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ 1 अप्रैल ਨੂੰ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ 30 ਮਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕੈਸ਼ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ 30 ਮਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗੀ? 30 ਮਈ ਨੂੰ, ठीक है। अक्रल बेसिस ਦਾ ਜਦੋਂ ट्रांजैक्शन होगी, ਹੁਣ 1 अप्रैल ਨੂੰ ट्रांजैक्शन होगी तो अक्रल बेसिस है, मतलब कि 1 अप्रैल ਨੂੰ ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, भावें पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ फ्यूचर 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ IFRS ਕੰਸੈਪਟ ਐਂਡ ਨੀਡ। IFRS ਹੈ ਕੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ IFRS ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ IASB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2 ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, IASC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ IFRS ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ IFRS ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 1 2 3 4, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ IFRS ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 1 ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 2 ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ IAS ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ? ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 'ਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 26 ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੂਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਨੀਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਫਰੀਲੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਏ, IFRS ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੀਲੀ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਬੈਂਕਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟੂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅਸ਼ੋਰ ਦਾ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣੂਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।